अणहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। तो जिहड़ा वीर उन्हां नाल सवेरे नाल बैठा सी ना, जिहदा चेहरा मुरझाया होया सी, उन्हें पुछया भाई साहब जी की पढ़दे हो? वो कहंदे अपने बाबे दा कलाम पढ़दा, अपने गुरु साहब दी बाणी पढ़दा। कहंदा जे इतराज नहीं करोगे दोबारा पढ़ सकदे हो? भाई साहब जी कहंदे दोबारा पढ़ देना। उन्हें फिर पढ़िया, चिंता तांकी कीजिए जो अणहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं। और हथ जोड़ के भाई साहब कहने लगे एक बार होर पढ़ दो, मैं करन ते गुस्ताखी लगा। उन्हें तीजी बार पढ़ता। जदों तीजी बार श्लोक पढ़िया ना, जिहड़ा व्यक्ति सवेर दा मुरझाया होया सी, उहदे चेहरे ते रौनक आ गई। उन्हें अपना बैग खोलिया, उहदे विचों रोटी वाला टिफिन कढिया, 2 प्रशादे छके ते मालक दा शुकर कीता। मास्टर जी कहंदे मैनूं बड़ी हैरानगी होई, सवेर दा इहने पानी दा घुट भी नहीं भरिया, मैनू क्या 2 बार श्लोक दोबारा पढ़ दो। मैं श्लोक पढ़िया, फिर प्रशादा छक रहा आराम नाल। भी इहनूं पुछदे आ गल की। उन्हें पुछया भाई साहब जी तुसीं सवेर दे मुरझाए होए हो, की होया? तो वीर ने कहा मैं अपने जवाई का संस्कार करके आ रहा। जदों मैं ट्रेन विच बैठा, उस वेले तो हुण तक मेरियां अखां दे सामने मेरी धी दा चेहरा घुम रहा सी। ये हुण तुसीं सोच सकदे हो, ये दर्द ने ना जिहड़े ये बयान नहीं कीते जा सकदे हुंदे। एक बाप वास्ते अपने धी दा घर उजड़िया वेखना वो बहुत वड्डी गल है। कहंदा धी दा घर उजड़िया वेखिया, जवाई दा संस्कार करके आया, बार बार मन विच ख्याल आउंदे सी भी की बनेगा मेरी धी दा। सारा दिन इन्हां सोचां विच लंघ गया। जदों शामां पईयां, तुसीं ये बाणी पढ़नी शुरू की, तो जदों शब्द आया ना चिंता तांकी कीजिए जो अणहोनी होए, तो मेरे मन नूं धरवास मिलिया। अणहोनी थोड़ी होई है, तो दुनिया की खेड ही है, आउण जाण तां क्रिया है। तां करके मैं ये गुस्ताखी की भी दोबारा श्लोक पढ़ दो। तुसीं दोबारा श्लोक पढ़िया, मेरे मन नूं धरवास मिलिया। मेरा मन कहंदा जिन्हां दी बाणी दा एक श्लोक मेरे वर्गे बंदे दा जीवन बदल सकदा, जिन्हां कोल सारा गुरु ग्रंथ साहिब है, वो सिख किदां दे होणगे। और भाई तारा सिंह जी कहंदे सच्ची मैं सोचिया शायद इन्नी छेती असर साडे ते नहीं हुंदा बाणी दा, जिन्नी छेती तेरे ते हो गया, जिन्नी छेती दूजा कबूलदा, जिन्नी छेती तुसीं इस विचारधारा। असीं ते पढ़दे आ ना डिठे सभे थां नहीं तुद, पर मनदे थोड़ी है गल। असीं ते अर्थ भी इहदे अपने करदे आ ना, डिठे सभे थां नहीं तुद जेहिया, जिहदा अर्थ है बाबा नानक जी तेरी विचारधारा वर्गी दुनिया ते कोई विचारधारा नहीं है। किसी खास थां की गल नहीं चल रही उत्थे। इस थां नूं भी कहा जा रहा है डिठे सभे थां नहीं तुद जेहिया। ते जे कोई बंदा इस विचारधारा नूं ध्यान नाल समझे ते मैनूं बोल के दस्सिओ, जिहदे अंदर बाबे नानक दी विचारधारा चल जाए, वो किसी पखंडी दे पैरां 'च मत्था टेक सकदा भला सारी जिंदगी। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। सारी दुनिया एक बन्ने खड़ के कवे इस ठेके ते जाके एक बोतल खरीद के लिया, तेरियां गमियां तेरियां टेंशनां दूर हो जाणगियां। जे पुत होया बाबे नानक दा, वो कहेगा इधर आ तैनूं माछीवाड़े दे जंगल दीयां गमियां विखावां, मैं ते वड्डियां वड्डियां वेखियां ने। काहदा फिकर है यार तैनूं? तू काहदियां चिंतावां दूर करेगा? असीं 32 हज़ार लाशां एक दिन च अपने घर वेखियां, ते जिदण 32 हज़ार लाश सिख ने वड्डे घल्लो घर च वेखी सी, उस वेले भी शाम नूं अरदास पता सिख ने की कीती सी? नानक नाम चढ़दी कला मेरे भाणे सरबत दा। असीं उस विरासत दे मालक। जून 84 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਲਈਆਂ ਸਨ, 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ।
ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਥੱਲੇ ਢੱਕ ਛੱਡਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੇਖਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਾ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਪਖ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ, ਨਾਲੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦਰਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਦਰਬ ਕੇ ਕਾਰਨੇ, ਦਰਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦਰਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਦਰਬ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਫੜਦੇ, ਬਰਸ਼ੇ 'ਚ ਪਰੋ ਲੈਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਸਮਝਾ ਲੋਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ
ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਟੋਪੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੇ। ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਪੀ ਲਾ ਆਇਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਵਾ ਲਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50ਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ 5 ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 30-40 ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਬੋਲੋ, ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ? ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਏਦਾਂ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਉਸ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਜੋਧੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ 90% ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਭਿਓ, ਜੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਈ? ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ,
ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਮਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਈ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਰਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁੱਝੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਗਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਗਰੇ ਵਾਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਣਗੀਆਂ। ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਓ, ਉਸ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੇ ਨੌ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੰਗ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ
ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਈਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ +2 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ +2 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ +2 ਹੋਣ ਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 33 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ 20% ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ 6.5 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂ ਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜੁਗੀ ਜੁਗੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ 3। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਈਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੌੜ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਖੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਛੋੜੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ? ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ,
ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਤਾ, ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਕਵੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਉਣੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਨੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਉਣੀ। ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਰਾਂਦੀਏ, ਐਤਵਾਰੀਏ, ਗੁਰਪੁਰਬੀਏ, ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ, ਮੱਸਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣ ਹੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਫਿਰ 50 ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਦਿਉ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਦੋ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਫਿਕਰ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਥੋੜੀ ਡੇਕ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਲੂੰ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਐ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਗਿਓ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਅੱਜ ਹੁਣੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਝੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਾਦੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚਾ ਆ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆ।
ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਜੀਆਂ ਕਾਏ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? 712 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸ਼ਿਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਡੀ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲਿਆਓ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਝਮੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 5 ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕੀ ਬਣੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੂ। 5 ਦਿਨ ਕੀ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐ ਸਮਝੋ, 1 ਦਿਨ ਲਈ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, 1 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ। ਖਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਪੜਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਆਖਾਂ ਵਿਸਰੈ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪੇ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਘਰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਡਰ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਪਾਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਐ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ ਪੜੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਅਸਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਰਮ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਦੇ ਸੌਖੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਮਨ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਈਂਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਤੂੰ ਬਟੂਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਚਟਣੀਆਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚਟਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਪਣੀ ਚ ਡੁੱਬ ਮਰ ਕਮਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਢੀਕਦਾ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ,
ਨਵਾਂ ਚਾਅ, ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।